بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مقیم اللہ مظہری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مولانا بلال احمد مدنی کے ساتھ حاضر ہوں. محترم ناظرین، پچھلے ہفتہ آپ نے بیت المقدس اور اسرائیل کی پہلی قسط سماعت فرمائی. وہاں صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیت المقدس کا قضیہ ہمیشہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین رہا، پھر یہ یہودی خلافت عثمانیہ کی موجودگی میں کس طرح اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے؟ کیا عثمانی دور کے خلفاء اور سلاطین نے یہودیوں کی سازشوں کے سد باب کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا؟ آخر کس طرح یہودی فلسطین اور ارض مقدس پر قابض ہو گئے اور کون کون ممالک ان کے معاون رہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی قسط کے اندر بیت المقدس اور اسرائیل کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی تھیں، اس میں سے جو اہم ترین نقطہ اور اس کا جزو ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے حاصل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنی 1948 تک کی پوری اسلامی تاریخ کے اندر محض 90 سال تک دوبارہ عیسائی اس کے اوپر قابض رہے. اور اس پورے عرصے کے اندر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو نقطۂ جنگ ہوا کرتا تھا وہ یہی بیت المقدس کی بازیابی، عیسائیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس کا دفاع، کیونکہ یہ ارض مقدس یہ تینوں آسمانی قوموں کے لیے مقدس اور محترم ہیں. لیکن آخر کے ان سالوں میں جبکہ خلافت عثمانیہ یورپ کے قلب کے اوپر 450 سال تک حکومت کی اور اسلام کا جھنڈا یورپ کے قلب کے اندر وہ لہراتا رہا، اس خلافت عثمانیہ کی دشمنی اور عداوت اور سلاطین اور خلفائے عثمانی کی نفرت کی بنیاد پر عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر کے ایک ایسی سازش رچی جس کی بنیاد پر ان کے وہ ہزاروں سال کی وہ دشمنی اور نفرت آپس کی وہ بھلا کر کے صرف مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایک ایسی سازش رچی جس کو کہ تاریخ کے اندر بڑے جلی اور بڑے واضح انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے. لیکن جیسا آپ نے پوچھا کہ کیا خلفائے عثمانیین نے کچھ نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. عثمانی خلفاء اور ترکوں نے بیت المقدس کی خدمت کو ہمیشہ اسے سینے سے لگائے رکھا اور دل و جان سے اس کی حفاظت کی. یہاں تک کہ جب ترکی سلطنت زوال کے قریب ہوئی اور سلطان عبد الحمید خان کا زمانہ آیا تو یہودیوں نے سلطان عبد الحمید کے اوپر ڈورے ڈالے، اور ڈورے ڈالنے کے ساتھ ساتھ سلطان کو بڑی سے بڑی رشوت دینی چاہیے جو وہ رشوت دے سکتے تھے. یہاں تک کہ سلطان کو اللہ نے وہ غیرت ایمانی عطا کی تھی جو صدیوں میں کسی سلطنت کے بادشاہ اور سلطان کو ایسی غیرت ایمانی نصیب ہوا کرتی ہے. انہوں نے بڑی نفرت اور تحقیر کے ساتھ اس سے انکار کر دیا، اور ایک موقع پر اس یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، خدا کی قسم بیت المقدس کی ایک مٹھی مٹی تمہاری تمام رشوتوں اور بڑی سے بڑی شاہانہ پیشکشوں سے زیادہ مجھے عزیز ہے، کیونکہ اس مٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے سلف نے خون کی قربانی دی ہے. یہودیوں نے پیشکش کی تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتار دیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ سیاسی رشوتوں کی پیشکش کی تھی کہ خود سلطان عبد الحمید کے اپنے جیب خاص کے لیے وہ بہت بڑے اماؤنٹ اور بہت بڑی رقم ان کے لیے خاص تحفے اور ہدیے کے طور پر پیش کی تھی. لیکن سلطان عبد الحمید نے اس کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اپنے دربار سے ذلیل کر کے ان یہودیوں کو نکال دیا. یہ بات اب تاریخ کی روشنی میں اب واضح ہو گئی ہے، اور دنیا کا ہر مورخ اس بات کی سچائی کے لیے گواہ ہے کہ سلطان عبد الحمید کی معذوری میں بہت بڑا ہاتھ انہی یہودیوں کا تھا، کیونکہ ان یہودیوں نے اپنی ذلت و رسوائی کا انتقام لینے کے لیے یہ عہد کیا کہ ہم سلطان کو اس کے اپنے تخت سلطنت سے اس کو اتار پھینکیں گے اور اس سے ہر قیمت پر بدلہ لیں گے. اور انہوں نے
साजिश ये रची कि तुर्की के अंदर एक सियासी अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की के नाम से थी, उसके सियासी जिम्मेदारों के साथ साजबाज की और सुल्तान के खिलाफ उनको भड़काया और तुर्की पार्लियामेंट से उनकी माजूली मंजूर करवा ली। इस तरह सुल्तान अब्दुल हमीद खां खिलाफत से माजूल कर दिए गए। 1914 से लेकर के जो 1918 तक वर्ल्ड वार अव्वल जो वाक़ हुई थी जर्मनी और तमाम इत्तेहादियों के दरमियान में, उस जंग के अंदर तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। उस वक्त भी यहूदियों की तमाम तर रिशा दवानियाँ इसी बात के लिए थी कि हमको अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन के अंदर रहने का और वतन बनाने का मौका मिल जाए और इस तुर्की हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिल जाए। लेकिन उन्होंने तुर्की के जिम्मेदारों को आमादा करना चाहा, लेकिन खिलाफत के इनकार और खिलाफत के टूटने के बाद भी तुर्की के जिम्मेदारों को ने इस पेशकश को भी ठुकरा दिया और यहूदियों को वतन बनाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन तुर्की के तजद्दुद पसंद भी इसके लिए इसलिए तैयार न हुए कि उन्हें अंदाज़ा था इस बात का कि आलम इस्लाम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहूद जब तुर्की से मायूस हो गए तो उन्होंने बरितानिया का रुख किया और उन्होंने वादा किया कि हम जंग में साथ देंगे। यहूदियों ने बरितानिया के इस आलमी जंग के अंदर जर्मनी और इन इत्तेहादियों के दरमियान की इस लड़ाई में बरितानिया का साथ देने की ये शर्त रखी कि अगर हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम जंग में कामयाब हो गए तो फ़लस्तीन में हमें वतन बनाने की इजाज़त दी जाएगी। चुनांचे बरितानिया ने इस मुजरिम फितरत कौम से इसका वादा कर लिया जिसकी पूरी तारीख दागदार है, जिससे बढ़कर दुनिया में कोई जराइम पेशा, जालिम, जलील, एहसान फरामोश और गद्दार कौम नहीं गुजरी और न गुजरने की उम्मीद है, जिसको अंग्रेज या बरतानवी हुकूमत ने वतनुल यहूद के मंसूबे को कबूल किया और ऐलान बाल्फोर के नाम से इसकी इजाज़त दे दी कि वो दुनिया के तमाम खित्तों से यहूदी आकर फ़लस्तीन में आबाद हों और उसको अपना कौमी वतन बनाएं। इस तरह अरबों की बदकिस्मती ये रही कि वो ज़माना वो था जबकि तुर्कों को तमाम मुसलमानों की हिमायत हासिल थी और पूरी दुनिया का मुसलमान का दिल इस तुर्की खिलाफत के साथ धड़क रहा था। चाहिए तो ये था अरबों को कि यह अरब जिस खित्ते के अर्ज़ मुक़द्दस मक्का और मदीने की खिदमत गुजारी का 400 साल तक की तारीख तुर्कों की रही है और हमेशा इन अरबों को अपने दिल के अंदर बैठाया और आंखों का सुरमा बना करके अरबों को रखा। उन अरबों ने इन तुर्कों के साथ बड़ी बेवफाई की कि मुसलमानों और अरबों के जवाल का वो वही वक्त था, बजाय इसके कि वो तुर्की का साथ देते, वो अखलाकन, उर्फन और शरअन ये फर्ज था अरबों का कि वो तुर्की की इस जंग के अंदर बरतानिया के खिलाफ तुर्की सल्तनत उस्मानिया का वो साथ दे करके मुसलमानों की इस खिलाफत को मजबूत करते। लेकिन तुर्कों में खाह कितनी ही खराबियां थीं, बहरहाल वो कलमा गो मुसलमान थे। उन्होंने 400 बरस तक इस्लाम का झंडा यूरोप के कल्ब में गाड़े रखा और मुसलमानों की इज्जत व नामूस को कायम और उसको बाकी रखा और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की इज्जत उस वक्त उन्हीं के दम से थी। उन्होंने अरबों को अपने सर पर बैठा रखा और आंखों में जगह दी। लेकिन जब वक्त आया तो अंग्रेज अरबों को तुर्कों के खिलाफ अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए और इन अरबों ने तुर्की हुकूमत के खिलाफ गद्दारी की। उन्होंने तुर्की के साथ गद्दारी करने के बाद ये वो वक्त था जब तकदीर इलाही ने इस पूरी मिल्लत इस्लामिया के ऊपर जिल्लत और रुसवाई का एक ऐसा दौर शुरू हो गया कि फिर उसके बाद आज तक मुसलमानों को इज्जत और सरबलंदी नसीब न हुई, क्योंकि ये इतना बड़ा गुनाह और इतना बड़ा महापाप था कि अल्लाह ने उसको अब तक माफ नहीं किया। और अरबों की जिल्लत और रुसवाई उस वक्त से लेकर के आज तक तारीख के एक एक सफ़े के ऊपर कुंद है कि एक छोटा सा इसराइल 6 अरब मुल्कों की मुत्तहदा फौजों को 6 दिन के अंदर शिकस्त देने के बाद सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, शाम इन तमाम मुल्कों की फौजों को 6 दिन के अंदर जलील और रुसवा करके उसको शिकस्त दे दी। इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई क्या होगी? उन तुर्कों की खिलाफत के खिलाफ गद्दारी करने की सजा अल्लाह ने इस तरह दी। लेकिन उनको मिला क्या?
इस बरितानिया के साथ अरबों की ये साजिश और तुर्की खिलाफत के साथ गद्दारी करने का इनाम अरबों को क्या मिला? इसका इनाम उनको ये मिला कि फलस्तीन पर बरितानिया का गवर्नर कायम हो गया। और जब वो वहां से यानी फलस्तीन से ये बरितानिया गए तो फलस्तीन को बराए नाम मुसलमानों और असलन यहूदियों के हवाले कर गए, जिसके नतीजे में खुनरेज जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। और उसी जंगों के सिलसिले की वो कड़ी थी जिसमें तमाम मुत्तहदा अरब फौज मिलकर के भी एक छोटे से इसराइल का मुकाबला न कर सकी और वो 6 दिन के अंदर शिकस्त खा गई। लेकिन रफ्ता रफ्ता मुसलमानों का जज्बा सर्द होता गया। ये एक लंबी दास्तान है कि जब सब्र और तहम्मुल की मुसलमानों को जरूरत थी, अफसोस के मुसलमान इसमें हमेशा पीछे रहे हैं। मुसलमान और यहूदियों का बुनियादी फर्क यह है कि मुसलमान सो गए और यहूद बेदार रहा। उनके मुहाजिरीन का पूरी दुनिया के हर खित्ते से सैलाब उमड़ उमड़ करके फलस्तीन में आकर आबाद होता रहा और उनका इस तरीके से फलस्तीन और इसराइल के अंदर एक ताकतवर मरकज बन गया। साहब, हमारे नाज़रीन यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि मस्जिद अक्सा की कुंजी और शहर यरूशलेम किसके अहद में सबसे पहले मुसलमानों को सौंपा गया, और फिर इस दरमियान मुसलमान को जब कुंजी सौंपी जा रही थी तो दोनों के दरमियान कोई तहरीरी मुआहदा हुआ था? अगर हुआ था तो वो क्या था? और फिर हमें ये भी बतलाइए कि मुसलमानों ने इसकी कैसी पासदारी की? देखिए, अभी पिछली किस्त में भी हमने आपसे जिक्र किया था और अभी शुरू की गुफ्तगू में भी आपके सामने इस बात को वाज़ेह किया कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ईसाइयों से इस बैतुल मक़दिस की चाबी हासिल की गई और वो वक्त था जबकि इस बैतुल मक़दिस के ऊपर इन तमाम चर्च और इबादतगाहों का जो सबसे बड़ा पादरी था, पादरी सफरियानूस, और रूम के वो तमाम आमायदीन और उसके जिम्मेदारान जो इस पूरे शाम, फिलिस्तीन और बैतुल मक़दिस के इस खित्ते के बादशाह थे, वो सब के सब वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने ये शर्त रखी कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब अगर आ जाएं तो हम बगैर किसी जंग के इस बैतुल मक़दिस की कुंजी और शहर की तमाम तर कंट्रोल हम अमीरुल मोमिनीन के हाथों में सुपुर्द कर देंगे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी इस ख्वाहिश के मुताबिक मदीना तैयबा से सफ़र करके बैतुल मक़दिस आए और आने के बाद उनके सामने ये पादरी सफरियानूस और रूम के तमाम तर अमायदीन उनके सामने सरेंडर हो गए और यरूशलेम की चाबियां हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दी। और ईसाई अवाम और उनकी इबादतगाहों के लिए वो कुछ अमन का मुतालबा कर रहे थे और उनका इसरार ये था कि हमें अमान नामा लिखा जाए, सिर्फ ज़ुबानी यकीन न दिलाया जाए बल्कि हमारे इस अमन के इस मुतालबे को तहरीरी तौर के ऊपर भी दस्तावेज के अंदर लिख दिया जाए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने वो माहदा लिख करके उनको दिया और इसी माहदे को जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मक़दिस के इन तमाम तर अमायदीन रूम और उसके सबसे बड़े पादरी सफरियानूस के साथ मुआहदे की तहरीर लिखी, उस तहरीर को तारीख के अंदर अल-उहदतुल उमरिय्यह कहा जाता है, जो वहां एक मस्जिद उमर है। उस मस्जिद उमर के अंदर इस उहदतुल उमरिय्यह की वो तमाम तर तहरीर उस मस्जिद के पत्थर के ऊपर कुंद है और वहां पर आज भी आवेजा है। इस मुआहदे की तहरीर के वक्त एक अजीब वाक़या हुआ। वो इस तरह कि उस जमाने में यहूदियों का यहाँ कोई नुमाइंदा न था, क्योंकि इस बैतुल मक़दिस पर कब्जा तो ईसाइयों का था और ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान में मजहबी कदीम दुश्मनी थी और इस दुश्मनी की बुनियाद पर ईसाइयों ने यहूदियों के लिए शर्त रख दी थी कि आपकी मुकद्दस जगह है तो आप सिर्फ ज़ियारत के लिए बैतुल मक़दिस में आ सकते हैं, यहाँ पर इकामत नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते हैं, इसको अपने लिए रहने की जगह नहीं बना सकते। ये शर्त उन्होंने रखी थी। इसलिए इस बैतुल मक़दिस के अंदर यहूदियों का कोई मरकज ही नहीं था, यहाँ कोई यहूदी कौम का कोई जिक्र ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ईसाइयों ने तो उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी। बल्कि इस कैसर की तरफ से यहूदी मजहब को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। उसके बावजूद कि जब ये मुआहदा हज़रत अमीरुल मोमिनीन और उस सफरियानूस पादरी के दरमियान हो रहा था तो उस वक्त
اس کی غیر موجودگی میں، جبکہ وہ یہودی وہاں پر نہیں تھے اور ان کا کوئی ذکر نہیں تھا اور ان کی کوئی نمائندگی کرنے والا فرد وہاں پر موجود نہیں تھا، اس کے باوجود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی طرف سے اس مطالبے پر کہ اس شہر کے اندر یہودیوں کو رہنے کی اجازت نہ دی جائے، امیر المومنین نے ان کو یعنی یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی. یعنی وہ اب اسلامی سلطنت کے اندر آ جانے کے بعد اب یہودیوں کے لیے یہ گنجائش بن گئی کہ اب وہ عیسائیوں کی طرح بیت المقدس میں وہ بھی رہ سکتے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی قیمت پر اس غیر منصفانہ مطالبے کو جو عیسائیوں کی طرف سے یہودیوں کے لیے کیا گیا تھا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. یہ دستاویز جو کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے لکھی اور امن و معاہدہ جو عیسائیوں کے لیے تھا، لیکن دراصل یہودیوں کے غیر موجودگی میں بھی یہودیوں کو اس میں شامل کر کے ان کو اجازت دی گئی اپنے اس مقدس مقامات کی زیارت کی اور اس مقدس شہر میں رہنے کی. یہ اسلامی رواداری، عفو درگزر، مروت اور رحم دلی کی ایسی تابناک مثال ہے جو دنیا کی کوئی تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی. سوال یہ ہے کہ وہ تحریر نامہ تھا کیا اور عمر نے کیا لکھ کر کے دیا تھا؟ وہ تحریر جو کہ تاریخ ابو جعفر الطبری نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اس کا اردو ترجمہ یوں ہے کہ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر نے ایلیا کے لوگوں کو دی ہے. یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذاہب والوں کے لیے ہے، اس طرح پر کہ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت کی جائے گی، نہ ان کو اور نہ ان کے احاطہ کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں کو اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی. مذہب کے بارے میں کوئی بھی جبر نہیں کیا جائے گا اور نہ تو ان کی اقامت گاہوں کو اور ان کی عبادت گاہوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے گا. جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر اللہ کا عہد، رسول خدا، خلفاء اور عام مومنین کے ذمے ہے بشرطے کہ یہ یہود اور نصارہ یہ جزیہ ادا کریں. جب یہ تحریر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس تحریر پر حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان گواہ کے طور پر انہوں نے دستخط کیے. اس عہد نامے پر 4 صحابہ کرام کے دستخط ہیں. ایک تو حضرت خالد بن ولید کی، دوسرے حضرت عمرو بن عاص کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اور چوتھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے. کیونکہ یہ عیسائیوں کے اور امیر المومنین کے درمیان کے یہ 2 فریقوں کے درمیان کے اس معاہدے تھے اور یہ 2 فریقوں کے اس معاہدے میں اس معاہدے کے گواہ یہ 4 صحابہ کرام ہیں جس پر ان کے دستخط اس کے نیچے ہیں. اسی عہد نامے کو العہدۃ العمریہ کہا جاتا ہے. یہ تمام وہ تحریر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس کا اردو ترجمہ کر کے آپ کے سامنے بتایا، یہ تاریخ ابو جعفر الطبری کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. یہ ہے ہماری وہ تابناک مثال جس کو کہ ہم مسلمانوں کے نوجوان اور ہماری موجودہ نسل کم ہی جانتی ہے. ضروری ہے کہ ہم اپنی اس تاریخ کے اس تابناک اور روشن ان نکات کو جانیں اور پہچانیں کہ ہم مسلمانوں نے دنیا کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ بھی ہم نے کیا برتاؤ کیا، اور وہ ہم نے برتاؤ دشمنوں کے ساتھ کیا کہ دوست بھی اپنے دوست کے ساتھ یہ حسن سلوک نہیں کرتا جو ہم مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو ان تمام تر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی، جاننے کی اور ان معلومات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء